नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधा अरविन्द नेत्रं स्मरामि राधा मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्र ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुवरं गदगदयाद्वाच जाजने पत्यभुवि दण्डवाधुर्भुटार्ते हस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। अंगश्यामरुभि जटामन्दे किदेन्द्रीवरं जड्डं जाजु गुरुरोचिषं पट्टं रसश्रियं बिन्दारुणनिवासमृदुलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्धनिवेशोज्ज्वलो भुजं ध्यानं स्तुदामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणाम्बुजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ওই যে যজ্ঞের যে টিকা আছে সকলকে একটু লাগবে মান যজ্ঞ না আমার কোনো অসুবিধা নেই আপনার যা মনে এখানে সকালে বাংলা বুঝেন তো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराजेर अभय चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमत् शिला भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज शिला भक्ति ब्रह्मपुरी गोस्वामी महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णवगणेर चरणे आमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो विशेष करे मंचस्थ विराजमान अपना नाम प्रभु महाराज की नाम अपना भक्ति शरण्य विष्णु परपूज्य चरण श्रीमद् भक्ति शरण्य विष्णु महाराज एवं अन्यान्य महाराज वृंद वैष्णव वृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद परम स्नेहमयी मातृवृंद सवार चरण कमले हमार यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो आज अत्यंत सुंदर पवित्र दिवस केनना शास्त्रेर मध्य बला हयेछे जेखाने गुरु वैष्णवगण प्रकट हन गुरु वैष्णवगण जेखाने आसेन सेई स्थान के बला है महातीर्थ बला है भगवद विधा भागवता तीर्थीभूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदावृत तीर्थे गিয়ে स्नान करले तखन चित्त पवित्र है किन्तु वैष्णवगण जेखाने आगमन करें सेई स्थान तीर्थ थेकेও अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बला है केनना स्वयं भगवान गोविंद महाभागवत गणे भक्तगणे हृदय सदा सर्वदा विश्राम करें गोविंद कहन मोर वैष्णव प्रभा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कोथाय विश्राम करें कोथाय विश्राम करें कार हृदय वैष्णव गणेर हृदय तिनी विश्राम करें महाराज वैष्णव ठाकुर एवं समस्त वैष्णवगण एसेছেন সেখানে साक्षात भगवान हृदय मध्य विराज करছে এই জন্য বলছেন যে বৈষ্ণবগণ যেখানে যান সেই স্থান মহাতীর্থ এই জন্য বলছেন তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম भगवद विधा भगवता तीर्थीभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदावृत पापी लोग तीर्थ के स्नान आदि करे और स्नान आदि करे से तीर्थ के अपवित्र करे देय केमन भावे अपवित्र करे देय निश्चय जे पापीगणेर जे हृदयेर मध्य जे पाप थाके सेई पापगुलोके तीर्थते तारा अर्पित करे जाए এই জন্য तीर्थ সেখানে কি হয়
दूषित हो जाए, मलिन हो जाए। आबार गदावृत भगवत भक्तगण अर्थात स्वयं भगवान की वैष्णवगण हृदय धारण करे সেই तीर्थ गए जखन तारा स्नान आदि करें সেই तीर्थ पवित्र हो जाए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে বৈষ্ণবগণের বিশেষ যে মহিমা শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে। আজ আমরা এই স্থান কি না বালিগড়ি বলছে। হ্যাঁ, बहुत सुंदर रमणीय स्थानेर मध्य আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। और विशेष करे ये हमारे प्रभु रमाकांत प्रभु हैं, तार गृहते गुरु वैष्णवगण एसेছেন। आबार तिनी सुंदर तार विग्रह के तिनी आज के स्थापन करलें, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करलें, अभिषेक आदि करलें और होच्छे हवन आदि होम यज्ञ आदि करलें। वैष्णव सेवा भगवान बोलছেন যে আমি সদা সর্বদা সাধুগণের হৃদয়ে থাকি, সাধুগণ আমার হচ্ছে হৃদয় স্বরূপ। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগিন হৃদয়ে চ মদভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। কোনো এক সময় नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ से उपस्थित हलें। कोথায় उपस्थित हलें? वैकुंठे। नारद ऋषि वैकुंठे उपस्थित हुए भगवान विष्णु के एक प्रश्न करेছিলেন যে प्रभु আপনি ठीक ठीक भावे बोलুন, सत्य सत्य बोलুন, আপনি सदा सर्वदा কোথায় থাকেন? হ্যাঁ, যেমন কারুর সঙ্গে দেখা হলে আমরা তার সঙ্গে প্রশ্নটা হয় যে মহারাজ আপনি কোথায় থাকেন, কোথায় অবস্থান করেন? ঠিক তদ্রূপ নারদ ঋষি ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু আপনি সত্য সত্যই বলুন যে সদা সর্বদা আপনি কোন স্থানে থাকেন? তখন संग भगवान विष्णु नारद के श्लोकटा बोलेছেন, नाहं वसामि वैकुंठे। हे नारद ऋषि आमी सदा सर्वदा वैकुंठे थाकी ना। हैं, তিনি বৈকুণ্ঠাধিপতি হয়েও তিনি সদা সর্বদা বৈকুণ্ঠে থাকেন না। এই জন্য বলছে নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে। তাহলে কি যোগীদের গণে হৃদয়ে থাকেন? বলছেন ন চ যোগিনের হৃদয়ে চ, আমিও যোগীগণের হৃদয়ে থাকি না। তাহলে কোথায় থাকেন? মদভক্ত যত্র গায়ন্তি। আমার ভক্তগণ আমার যে সুন্দর সুচরিত লীলা কথা যেখানে কীর্তন করেন আমি সেইখানে সাক্ষাৎ রূপে প্রকট হয়ে যাই। বাংলায় আমাদের একটা কথা বলে, কি বলে? হরি কোথায়? কি বলে বলুন? হরি কোথায়? দুইটা অর্থ হয়ে যায়। একটু শব্দটাকে একটু যদি ভেঙে বলা যায় তাহলে বলে হরি কথা কোথায়? হরি কোথায় মানে হরি কোথায় থাকেন বলুন? হরি কথায় মানে কথাতেই থাকেন। যেখানে হরি কথা হয় সেখানে ভগবান প্রকট হন। এই যে বলছে নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগিন হৃদয়ে চ মদভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমার ভক্ত যেখানে আমার গুণকীর্তন করেন আমি সেখানেই প্রকট হয়ে যাই। হ্যাঁ, এই জন্য হরিকথার তো বিশেষ বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। চৈতন্য চরিতামৃতের
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন যে স্বয়ং ভগবান কোথায় বিরাজ করেন না, ভক্তি সাধু সঙ্গ যেখানে হয়, হরি কথা। হরি কথা যদি না হয় তাহলে কোনো লাভ নাই। খাওয়া দাওয়া তো সব জন্মই আমাদের হয়, এমন কোনো জন্ম নাই যে জন্মে আমরা ভোজন করি নাই। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য এতৎ পশুভি নরাণাম ধর্মহি তেষাং অধিক বিশেষ ধর্মেণ হীনা পশুভি সমানা। আহার ভোজন নিদ্রা ঘুমিয়ে যাওয়া আর সন্তান সন্ততি পালন পোষণ, আর সবচেয়ে বড় আমাদের ভয় কি রয়েছে? মৃত্যু ভয়। এই চারটা বস্তু মনুষ্য আর পশুর মধ্যে একই রয়েছে। আমরা মনুষ্য আমরা ভোজন করি, আর পশুরাও তারা ভোজন করে। নিদ্রা আমারও ঘুমিয়ে পড়ি। কে কে ঘুমান না? হাত উঠান। কেউ ঘুমান না? সবাই ঘুমায়, হ্যাঁ, কিন্তু কে ঘুমায় না? কেউ, সবই ঘুমায়, তাই না? পশুরাও ঘুমায়, এই গাছগুলো ঘুমিয়ে যায়। গাছগুলো ঘুমায় কি ঘুমায় না? হ্যাঁ, রাত্রিকাল দেখবেন সূর্য অস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই গাছের পাতাগুলো বন্ধ হতে থাকে, এরকম ঘুমিয়ে পড়ে তারা। হ্যাঁ, পশু পক্ষী পশু পাখি যত কিছু সকলেই একই, আহার আর নিদ্রা। ভয়, সকলের মৃত্যু ভয় রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কেউ মরতে চাই না। আর মৈথুন ধর্ম জানি সন্তান সন্ততি पालन पोषण उत्पादन आदि एक समस्त प्राणी में एक যেমন देखा पड़े एक ही है, एक प्रकार ही है। किंतु मनुष्य और पशुर मध्य पार्थक्यटा की धर्मई तेषां अधिक विशेष। धर्म माने भगवत भजन। पशुगुली तारा भगवत भजन करे ना, तारा ওই তিনটা কার্যের মধ্যে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। না চারটা কার্য, আর নিদ্রা ভয় মৈথুন। আমরা মনুষ্য আমরাও ভয়ভীত হয়ে থাকি, আমরা ওই চারটা কার্য করি। তাহলে পশু আর মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্যটা কি? একটাই পার্থক্য, পশুরা তারা ভগবত ভজন করতে পারে না, ভগবত নাম করতে পারবে না, তারা সাধুর কাছে আসবে না। কিন্তু আমরা মনুষ্য মানব, আমাদের বিচার শক্তি রয়েছে। কি শক্তি রয়েছে? বিচার শক্তি। ভালো মন্দ আমরা বিচার করতে পারি। সেই ভালো মন্দটা কি? হরিভজন। যদি আমরা হরিভজন না করি তাহলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে, শস্য কর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি পড়ি মজে। চার বর্ণ আর চার আশ্রম রয়েছে, তারা যদি ঠিকভাবে চার বর্ণ আশ্রমকে পালন করে কিন্তু তারা সাধু সঙ্গে হরিভজন না করে তাহলে মৃত্যুর পর তাদেরও নরক ভোগ করতে হয়। এই জন্য মনুষ্য মাত্রের কর্তব্যটা কি? আমাদের সাধু সঙ্গে হরিভজন করতে হবে। এই কথা বলবেন না, একটু শুনে যান হরি কথা। এই জন্য বলছে সাধু সঙ্গে হরি কথা শ্রবণ। সিন্নতাং সকথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদন্ত ঝভদ্রাণী বিধুনুতি সুদিশতাম নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। এই জন্য আমাদের সাধু সঙ্গে হরিনাম করতে হবে, সাধু সঙ্গে ভগবানের ভজন করতে হবে। এই মা কোথায় যাচ্ছে? আরে বসো একটু, হ্যাঁ
আরে হরিকথার সময় উঠতে নাই। যখন হরিকথা মানে কি সাক্ষাৎ হরি। এতক্ষণ যে বললাম হরি কোথায় থাকে, বলে কোথায় থাকে। হরি কোথায় থাকে? কথাতেই থাকে। তাহলে হরিকে যদি আপনি ছেড়ে চলে যান, সেখানে কি হয়? হরি অবজ্ঞা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য যতক্ষণ হরি কথা হবে আর কোনো কথা বলবেন না, কেউ ডাকলেও শুনবেন না, চোখ দেখবেন না, হরি কথা শুনতে হবে আমাকে। কেন? সাক্ষাৎ হরি হ্যাঁ এখানে প্রকট হন। আমি বলছি না, শাস্ত্র নিজেই বলছেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। 10-15 মিনিট তো হরি কথা বলবো বাস, তারপরে আপনারা কার্য করুন। হ্যাঁ, আগে পিছে কার্য হবেই। হ্যাঁ, কিন্তু হরি কথা আমাদের শুনতে হবে। আধা ঘন্টা কি 10 মিনিট 15 মিনিট তো হরি কথা আমাদের হবে। আর বাকি খান দান পিন এদিক ওদিক ওটা করা অনেক কার্য থাকে। যদি হরি কথা না শ্রবণ হলো, তাহলে এত পয়সা খরচ করে বা কি লাভ হলো? এত লোককে ডেকেই বা কি লাভ হলো? কিছু লাভ হয় না। এই জন্য বলছেন হরিকথা শ্রবণ আমাদের মুখ্য করে। হ্যাঁ, কলিযুগ মে কে বলো নাম আধারা সুমেরু সুমেরু নরহ উতরহি পারা। তুলসীদাস রামচরিত মানসের মধ্যে এই হিন্দি পয়ার বললেন, এই কলিযুগের মধ্যে আর কিছুই নাই। কৃতযোধ্যাত বিষ্ণু ত্রেতাং যজতে মুখই দাপরে পরিচর্যায়াং আর কলৌ কেশব সংকীর্তনম। এক একটা যুগের নিয়ম শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। সত্য যুগে লোক ধ্যান করত। কি করত? ধ্যান। চোখ বন্ধ করে ইষ্টদেবের ধ্যান করত। হ্যাঁ, সত্য যুগের মানুষের আয়ু কত ছিল? 1,00,000 বৎসর। কত বৎসর? 1,00,000। ত্রেতা যুগে লোকে হবন করত। কি করত? হবন, স্বাহা স্বাহা। আর দাপর যুগে লোক অর্চনের কথা বলা হয়েছে। আর কলি যুগে নাম সংকীর্তন, হরি কথা আর হরি নাম, আর কিছুই নাই। এই ত্রেতা যুগে মানুষের আয়ু কত ছিল বলুন তো? কে জানেন? 10,000 বৎসর। হ্যাঁ, 1,00,000 থেকে একটা জিরো কম করে দিলে কত হয়? 10,000 বৎসর। আর ত্রেতা দাপর যুগে মানুষের কত বয়স, কত আয়ু ছিল? আবার একটা শূন্য কম করে দিতে হবে, তাহলে কত হবে? 1,000 বৎসর। আবার কলিযুগের মানুষের আয়ু কত? আবার একটা শূন্য কম করে দিতে হবে, তাহলে কত হবে? 100 বছর। তাই 100 বছরও খুব কম লোক বাঁচে। হ্যাঁ, 100 বছর এখানে কে আছেন? হাত উঠান। কেউ নাই। দেখুন, 100 বছরের কোনো ব্যক্তি এখানে এ পর্যন্ত উপস্থিত হন নাই। হ্যাঁ, কে আছেন? হাত উঠান। 100 বছর ওনার বয়স 100 বছর হয়েছে? 100 বছর হয় নাই। জন্মটা কত সালে জিজ্ঞাসা করুন, তবে তো বলবে। হ্যাঁ, 80-90 পর্যন্ত হয়, 95 পর্যন্ত দেখা যায়। সব 100 বছর বহুত কম আছে, এমন নয়, খুব কম। হ্যাঁ, 70, 80, 90 হলেই বাস ধীরে ধীরে শরীর জরাজীর্ণ হয়ে যায়। হস্তং কম্পিতম, হাত কাঁপতে থাকে। এই প্রাণ কখন বায়ু চলে যাবে কে জানে। যেমন আমটা পেকে গেলে, গাছের ডালে আমটা পেকে আছে, যে কোনো সময়ে যদি হাওয়া চলে সেই আমটা নিচে পড়ে যাবে কিনা? হ্যাঁ, পাকা আম বেশি সময় থাকে না, থাকে যে কোনো সময় হাওয়াতে সেটা পড়ে যাবে।
ঠিক তদ্রূপ কলিযুগে মানুষের আয়ু 100 বৎসর যদি বলাও যায়, হ্যাঁ, তো 100 বৎসরের পরেই আবার কখন পড়ে যাবে কে জানে। এই জন্য বলছেন যে সত্য ত্রেতা দাপর যুগে ধ্যান যজ্ঞ হবন আদি করে আর অথবা অর্চন আদি করে যে ফল পাওয়া যায়, বলে কলিযুগে কেবল নাম আধারা। कलिजुगे केवल एक बार सकृत ओपी गृहते, एक बार कोई प्रभुर नाम ग्रहण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो एक बार नाम कर ली, सत्य त्रेता दापर सत्य त्रेता दापरेर जत फल रयेछे এই কলিযুগে एक नामेर द्वारा सब कुछ फल प्राप्त है। एत सुंदर भगवान कृपा करे आमादेर एत अनुग्रह करेছেন। भगवान जानेन এই কলিযুগের जीव ना ध्यान करते पारबे, ना हवन करते पारबे, और ना ठीक मतो अर्चन करते पूजा करते पारबे। ताई भगवान कृपा करे তিনি সাক্ষাৎ नाम रूपे प्रकटित হয়েছে। এই নাম মহামন্ত্র हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কলিযুগে আর কিছু করতে হবে না, বাস नाम करते হবে। शुद्ध नाम की करे হবে? এই শুদ্ধ নাম কি করে হবে না? সাধু সঙ্গ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাধুগণের চরণ আশ্রয় না করি, সাধুগণের সঙ্গ না প্রাপ্ত করতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শুদ্ধ নাম জিহার মধ্যে প্রকট হবেন না। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে অতস্য কৃষ্ণ নামাদি ন ভবেত গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ই सेवन मुख हुई जिहादु स्वयं मेव स्फुरतित्तत। स्वयं नाम प्रभु कृपा करे आमादेर जिहादे तिनी प्रकट हबेन। केन नाम प्रभु हलेन चिन्मय वस्तु, चिद वस्तु, और आमादेर जिहाटा शरीर अंगगुलो की जड़ वस्तु। चेतन जड़ के कखनो स्पर्श करे ना, और जड़ चेतन के स्पर्श करते पारे ना। এই যে হরিনাম সাক্ষাৎ শ্রী হরি, যিনি হরিনাম করছেন মানে সাক্ষাৎ রূপে তিনি ভগবান শ্রী হরিকে তিনি আশ্রয় করেছেন, শ্রী তার নিকটে আছেন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। বাংলায় বলে না কি বললাম? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর, তর্কাৎ অপ্রতিষ্ঠানাৎ। বেদান্ত সূত্র তাই বলা হয়েছে, তর্কের দ্বারা চিৎ বস্তুকে বা অপ্রাকৃত বস্তুকে স্থাপন করা যায় না। সেই অপ্রাকৃত চিৎ বস্তুকে স্থাপন করতে হলে চিৎ জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, চিত ইন্দ্রিয় আদির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই যে বলছে অতস্য কৃষ্ণ নামাদি ন ভবেত গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ই। নাম কি করে হবে জিহার মধ্যে? আমার জিহাট হচ্ছে জড়, জড় জিহা, জড় চক্ষু, জড় আঁখ চোখ। ভগবানের দর্শন হবে? হয় না। এই জন্য দেবানন্দ গৌড়ী মঠের ভক্তি প্রজ্ঞান কৃষক শ্রীমতে লিখে দিয়েছেন, কেবল চোখের দ্বারা ভগবত দর্শন হয় না, কান ব্যতীত লিখা আছে দেখবেন, কেবল চোখের দ্বারা ভগবত দর্শন হয় না কান ব্যতীত। কান মানে কান, এই কানের দ্বারা ভগবত দর্শন হবে বলছে। তার মানে কি? এই কথা শ্রবণ করতে হবে। এই কথা শ্রবণ আদি করেছে ভক্তির অঙ্গ। শ্রবণং কীর্তনং
विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंदनम दास सखत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। प्रहलाद महाराज बोललेন নয়টা যে শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ ভাগবতের মধ্যে দেখালেন। এই নাম প্রভু জিয়ার মধ্যে কি করে উদিত হবে, তাই বললেন এই শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় লাইনে বললেন সেবনমুখ বৃত্তি। সেবনমুখ বৃত্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সেবনমুখ বৃত্তি না জাগে তখন এই ইন্দ্রিয়গুলো তখন অপ্রাকৃতবৎ হয় না, তখন প্রাকৃত হয়ে থাকে। এই জন্য সেবনমুখ বৃত্তি, সেবার বৃত্তি আমাদের করতে জাগাতে হবে, অন্য কোনো দ্বারা হবে না, একমাত্র সেবা বৃত্তির দ্বারা। যিনি যত সেবা করবেন, কোনো সময় বলি আপনারা নাম করবেন না, কি করবেন বলুন? নাম সেবা করবেন। নাম সেবার কথা বলা হয়েছে। প্রসাদ খাবেন না, প্রসাদ সেবা করবেন। হ্যাঁ, আমাদের বাংলা এত সুন্দর মধুর ভাষা রয়েছে। প্রভুপাদ নিজে বলছেন আমাদের কি করতে হবে? নাম সেবা করতে হবে। নাম প্রভু সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ। সেই নাম প্রভুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জপ করতে হবে। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বললেন এই পশু পক্ষী তারা নাম করতে পারে নাই, তারা কি করে উদ্ধার হবে? তখন বললেন কি না, কোন ভক্ত যদি শুদ্ধ ভক্ত হরিনাম করে, সেই হরিনাম বা হরিকথা শ্রবণ করে, তখন সে উদ্ধার হবে। জোরে তালি বাজান। কিছু করতে হবে না, শ্রবণ করতে হবে। পশু পক্ষী তারা বলিত না পারে, উচ্চস্বরে নাম সংকীর্তনে তারা সব উত্তরে। আর কিছু করতে হবে না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই কলিযুগের মধ্যে স্বয়ং ভগবান তার নিজের যত শক্তি রয়েছে সমস্ত শক্তিকে নামের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, নাম নমকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি স্থাপিত নিমিত স্মরণ ন কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমেপি দুর্দৈব বিদৃশ অজনু ননু রাগ। মহাপ্রভু দৈন্য করে শিক্ষাষ্টকে এই শ্লোকটি তিনি বললেন। নাম প্রভু কলিযুগে আর কিছু করতে হবে না, হরিনাম। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম। সর্বশাস্ত্রের এই সার মর্ম। যত বেদ পুরাণ উপনিষদ শাস্ত্র রয়েছে সমস্ত শাস্ত্রের একই তাৎপর্য হল কি? হরিনাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমরা যে ভোজন পান যা করছি এই শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য। কেন না এই শরীরের দ্বারা আমরা ভগবত ভজন করতে পারব। এই জন্য বৈষ্ণবগণ তারা যে ভোজন আদি করেন তাৎপর্য এটাই হচ্ছে শরীরটা আমার কি করে ঠিক থাকে, আর সেই শরীরটার দ্বারাই আমি সাধন করতে পারি। যদি আমার পা ঠিক নেই থাকে তবে নবদ্বীপ পরিক্রমায় যেতে পারবো কি না? আরে হ্যাঁ কি না তো বলুন। আপনার পা যদি ঠিক না থাকে মানে পা খারাপ হয়ে যায় গিয়েছে। হ্যাঁ, পাটা যদি আপনার খারাপ হয়ে গিয়েছে, পায়ে রোগ হয়েছে কোন, তার নবদ্বীপ পরিক্রমায় যেতে পারবেন না। হ্যাঁ, নবদ্বীপ পরিক্রমায় করতে পারবেন না, ভক্তিরঙ্গ হবে না তার সে। এই জন্য পাটাকে ঠিক করে রাখতে হবে। ভোজন ঠিক মতো করতে হবে। কেন না ভগবানের সেবার জন্য। এই জন্য বলছেন ভগবানের সেবার কথা বলা হয়েছে সেখানে। কখনো কোনো লোক বুঝতে পারে না
তারা নিন্দা করে, হ্যাঁ শাস্ত্রে বলা হয়েছে হরিনাম করার কথা, আর আপনি বললেন কি হরিনাম করবেন না। আমি বললাম প্রথমের কথাটা শুনলেন, দ্বিতীয় লাইনটা তো শুনলেন না। প্রথম লাইনটা কি বলা হয়েছে? হরি কথা এই হরিনাম করবেন না। দ্বিতীয় লাইনে কি বলা হলো? হরি কথা এই হরিনাম সেবন করবেন, নাম সেবা। যদি নামের সেবা করতে হবে, এই যে নাম করছেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, একে বলে নাম সেবা বলা হয়। শুদ্ধ নাম করতে হবে আমাদের। সেই শুদ্ধ নামটা কি করে উচ্চারণ হবে? অপরাধ ছেড়ে দিয়ে, অপরাধ ত্যাগ দিয়ে যখন সাধু সঙ্গে আমরা হরিনাম করব, তখন সাধুগণের কৃপাতে একদিন ওই শুদ্ধ নাম আমাদের জিহার মধ্যে প্রকটিত হবেন। এটি হচ্ছে তাৎপর্য। সাইজন বলছেন সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। সাধু সঙ্গে হরিনাম করতে হবে। আবার অপরাধ ছেড়ে দিয়ে 10 প্রকার যে নাম অপরাধ রয়েছে, সেই 10 প্রকার নাম অপরাধ ত্যাগ করে ছেড়ে দিয়ে হরিনাম করতে হয়। শতাং নিন্দা, কখনো সাধুগণের নিন্দা করবেন না। যারা সাধুগণের নিন্দা উপহাস করে, তাদের জিহার মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে যায়। কি হয়? কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে যায়। হ্যাঁ, কখনো ভুলেও হাসিত মজাক করেও সাধুগণের নিন্দা করবেন না, উপহাস করবেন না। হ্যাঁ, শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে নিষ্কপটে হরিনাম করতে হবে। এই জন্য বললেন অতস্য কৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় সেবনমুখ হই জিহাদু। শ্রবণমুখ রূপী জিহা আদি ইন্দ্রিয় আদি যখন হয়ে যায়, তখন সেই সকল ইন্দ্রিয়গুলি তদাত্মপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? তদাত্মপ্রাপ্ত। তদাত্মপ্রাপ্ত মানেটা কি? হ্যাঁ, স্বয়ং নামের যে শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। স্বয়ং নাম প্রভু সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তিনি স্বয়ং সেই ইন্দ্রিয়ের উপর তিনি প্রকটিত হন। তদাত্ম শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন লৌহখণ্ড, লোহা কোনো বস্তুকে জ্বালাতে পারবে? জ্বালাতে পারে না। ঠিক সেই লোহার খণ্ডটিকে যদি অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে দেওয়া যায়, 5 মিনিট 7 মিনিট যদি আগুনের মধ্যে রাখা যায়, তাহলে দেখবেন কিছুক্ষণ পরে সেই লোহাটা কি হবে? লাল লাল হয়ে যাবে, আগুনের মতো সেটা তাপ হয়ে যায়। আর সেই লৌহখণ্ড সবকিছু জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেবে। ঠিক তদ্রূপ নাম করতে করতে, নাম প্রভুর কৃপাতে আমাদের যে জিহা আদি ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে সেগুলো তদাত্ম প্রাপ্ত হবে। আর তখন ধীরে 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 যত অপরাধ দূর হবে, শুদ্ধ চিত্ত নির্মল চিত্ত হবে, তখন সেই নির্মল চিত্তের মধ্যে স্বয়ং নাম প্রভু প্রকটিত হবে। জিহার মধ্যে তখন শুদ্ধ নাম প্রকটিত হবে, তখন নাম করবার এত আনন্দ রস আস্বাদন হবে, একটু ক্ষণকালের জন্য নাম বন্ধ করতে পারবেন না। তুণ্ডে তুণ্ডবনি বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধতে। সেই নাম প্রভু স্বাভাবিক রূপে জিহার অগ্রভাগে, জিহার উপর আপনা আপ নৃত্য করবে, জিহার অগ্রতে চলে। এটি শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে নাম প্রভুর কৃপা। হ্যাঁ, আর কলিযুগে নাম হরিনাম। কিন্তু হরিনামটা কি করে করতে হবে? অপরাধ ছেড়ে, নাম অপরাধ, ধর্ম অপরাধ, সেবা অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ, বিশেষ করে 4 প্রকার অপরাধ ছেড়ে দিয়ে আমাদের হরিনাম করতে হবে।
বুঝতে পারছেন? অনেকে অনেক বছর ধরে হরিনাম করছেন, মন্ত্র জপ করছেন, তারপরে জিজ্ঞাসা করেন আমরা কিছু তো ফল তো পেলামই না। 10 বছর 20 বছর হরিনাম করছেন, কত প্রসাদ খেয়েছে, প্রতিদিন ভগবানের তো ভোগ লাগে, কত প্রসাদ খেয়েছে, কত হরিনাম করেছে, কত বৈষ্ণবের সঙ্গ করেছে, কিন্তু তথাপি না নামে তো রুচি হয় না। অপরাধ তো চলে যাওয়া তো বহু দূরের কথা, এটা নামের মধ্যে নিষ্ঠা পর্যন্ত হলো না। কেন না? আমরা নিয়ম করে হরিনাম করছি না, নিয়মগুলো পালন করছি না। নিয়ম শাস্ত্রের মধ্যে যে নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলো পালন না করে কেউ হরিনাম করে, তাহলে শুদ্ধ নাম তার জিয়ার মধ্যে কি করে উদিত হবে? হবে। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বললেন সাধুগণের কখনো নিন্দা করতে নাই, শতাং নিন্দা। আর শিব আদি দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের নামের সঙ্গে সমত্ব বুদ্ধি করা অপরাধ। গুরু অবজ্ঞা, গুরুকে গুরুদেবের প্রতি সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি বিচার করা, এগুলো হচ্ছে গুরু অবজ্ঞা হয়ে যায়। নাম তো করছে কিন্তু গুরুদেবকে সম্মান করে নাই, বৈষ্ণবকে সম্মান করেন নাই, তারপরে তার শ্রী যশ ধন সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য কখনো সন্ত মহাত্মার নিন্দা করতে নাই। কাহার না নিন্দা পারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অজয় চৈতন্য সেই জেনিবে গেলে। কারো নিন্দা করবেন, এটি হচ্ছে শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব। কম হরিনাম করুন, কিন্তু কখনো সাধুগণের নিন্দা করবেন, এটি হচ্ছে মূল তাৎপর্য। আমি বেশি বুঝি, আমি কিছু জানি, এটি হচ্ছে অহংকতা, দাম্ভিকতা। আমাদের গুরুদেব বলতেন আমি বুঝি নাই কিছু, দেখি নাই কিছু, তুমি দেখাও বুঝাই। ওই যে প্রাকৃত কবি রয়েছেন, যিনি এই কবিতা লিখেছেন, প্রাকৃত কে বলে, ওই যে কালীর উপাসক ছিল, হ্যাঁ, আরে কালিদাস না, কালকে তো বললাম, হ্যাঁ রামপ্রসাদের কথা রয়েছে না, মা তুই আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো। হ্যাঁ দেখুন, আবার প্রাকৃত কবিও বলেছেন আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, তুমি দাও গো দেখায়ে বুঝাই, তুমি বিশ্ব বিপদ হন্তা, রুধিয়া দাঁড়ো এ পন্থা, তব শ্রী চরণে। হ্যাঁ বলে গেলাম, হ্যাঁ আছে না কবিতা, বাংলায় এগুলো পড়তে হতো আমাদের। হ্যাঁ, তব শ্রী চরণে, আপনার চরণে আমার মস্তক যেন নত হয়ে যায়, আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, তুমি দাও গো দেখায়ে বুঝাই, তুমি বিশ্ব বিপদ হন্তা, রুধিয়া দাঁড়াও এ পন্থা, তব শ্রী চরণে দিয়ে যাক মোর মত্ত বাসনা ঘুচাই। হ্যাঁ সুন্দর কবিতা রয়েছে। আমার গুরু মহারাজ নিত্যানন্দ ভক্তি বেদান্ত শিল বামন গোস্বামী মহারাজ এই প্রাকৃতিক কবিতাগুলো আর তিনি আমাদের শোনাতেন। তিনি বলতেন যার নাই কাণ্ড জ্ঞান তার হয় দিব্য জ্ঞান। তিনি এই কথাগুলো বলতেন। সাধারণ যাদের জ্ঞান হয় না তাদের আবার দিব্য জ্ঞান কি করে হবে, আর প্রাকৃতিক জ্ঞান কি হবে? হ্যাঁ, আমার গুরুদেব খুব গম্ভীর স্বরে তিনি যার নাই দিব্য, যার নাই কাণ্ড জ্ঞান, কমন সেন্স, হ্যাঁ তার দিব্য জ্ঞান কি করে হবে? সেই জন্য
আমাদের সাধারণ কথাগুলোকে ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে। যদ্যপি এই কথাগুলো প্রাকৃত কবি বলেছেন, হ্যাঁ, অপ্রাকৃত কবি বৈষ্ণবগণ তারা আরো সুন্দর করে অপ্রাকৃত চিত ধারার কথা তারা বলেছেন। হ্যাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী, হ্যাঁ, রূপ গোস্বামী পাদ, সনাতন গোস্বামী পাদ, নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, তারা কত সুন্দরভাবে তারা হলেন অপ্রাকৃত কবি। একটা হচ্ছে প্রাকৃত কবি, আর একজন হচ্ছে অপ্রাকৃত কবি। দুইটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, কথা তো একই বলেছেন, কিন্তু বিচারধারার মধ্যে সেখানে পার্থক্য রয়েছে। গুরুদেব বলতেন। যাই হোক, হ্যাঁ, আমরা সৌভাগ্যবান, আজ রমাকান্ত প্রভুর গৃহে এসছে। এখানে বিগ্রহ যে প্রতিষ্ঠা, এই বিগ্রহ কই সামান্য নন। এই বিগ্রহ সাক্ষাৎ কথা বলেন, এই বিগ্রহ তিনি চলেন। পা নাই তিনি চলেন, হাত নাই তিনি কার্য আদি করেন। হ্যাঁ, অপানি পাদ, পা নেই তিনি চলেন, তাহলে কি করে চলেন? হ্যাঁ, তার রয়েছে পা, রয়েছে কি পা রয়েছে, কি পদ রয়েছে? অপ্রাকৃত চরণ। হ্যাঁ, হাত রয়েছে, সেই হাত ভগবানের হাত কি? অপ্রাকৃত হাত। একটা হচ্ছে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, আর একটা হচ্ছে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়। এই ভগবান কথা বলেন, কার সঙ্গে কথা বলবেন? যিনি তার সঙ্গে প্রেম প্রীতি করেছেন। হ্যাঁ, হিন্দিতে একটা কথা বলি ব্রজবাসীদের, হ্যাঁ, कई कहते हैं कृष्ण तो खाते नहीं, अरे माँ जसोदा जैसे तू खिलाते नहीं। कोई कहते हैं कृष्ण तो सोते नहीं, है ना, माँ जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते कृष्ण तो आते नहीं, द्रौपदी जैसे तू बुलाते नहीं। द्रौपदी बुलाया कि नहीं बुलाया? है, साक्षात गोविंद प्रकट हो गए। হিন্দিতে এইগুলো ব্রজবাসীগণ কীর্তন করেন, बहुत সুন্দর। প্রেম যদি থাকে তাহলে ভগবান সেখানে আমাদের কথা শুনে। প্রেম যদি থাকে ভগবান আমাদের কাছে, আর প্রেম যদি না থাকে তাহলে কি হবে? দুর্যোধনের গৃহে গেলেন, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গিয়েছেন। দুর্যোধন সোনার থালিতে অনেক প্রকার মিষ্টান্ন, অনেক প্রকার দ্রব্য আদি ভগবানকে কৃষ্ণকে দিলেন, কিন্তু ভগবান তা গ্রহণ করেন না। কেন? দুর্যোধন মহাপাপী, দুষ্ট, হ্যাঁ, দুরাচার, তার গৃহে ভোজন করেন না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিদুরের ঘরে এলেন, তখন বিদুর কোনো কার্যবশত বাইরে গিয়েছিলেন, তখন বিদুরের পত্নী গৃহের মধ্যে ছিলেন। বিদুরের পত্নী বিচার করলো, ভগবান আমার গৃহে এসেছে, আমি কি ভোজন করাবো? গৃহের মধ্যে একটা কলা ছিল, হ্যাঁ, পুরানো, 2-3 দিন হয়ে গেছে, উপরের ছিলকাগুলো কালো কালো হয়ে গেছে। এখন সেই কলাটা নিয়ে এসে গোবিন্দকে দিচ্ছেন, আর ওই কলাটা ছিলকা ছাড়িয়ে কলাটাকে ফেলে দিচ্ছেন। আর কি দিচ্ছেন? ওই ছিলকা, আর গোবিন্দ সেই ছিলকাগুলো খাচ্ছে। এমন সময় বিদুর এলেন। বিদুর বলে, আরে তুমি এ কি করছো? কৃষ্ণকে তুমি কলা না খাইয়ে কি খাওয়াচ্ছ? ছিলকা খাওয়াচ্ছ। হ্যাঁ, কৃষ্ণ বললেন, না না বিদুর, তুমি এমন বলবে না, আমি না কলা খাচ্ছি আর না ছিলকা খাচ্ছি, আমি কি খাচ্ছি? প্রেম। যদি প্রেম থাকে ভগবান তা গ্রহণ করে, আর প্রেম না থাকলে অনেক
দ্রব্য আদি দিলেও ভগবান সেখানে গ্রহণ করেন না। এই জন্য বলছেন কি, প্রেমময় ভগবান প্রীতি করতে হবে, স্নেহ করে ভগবানকে সেবা করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। নিষ্কপট হয়ে আমাদের সেবা করতে হবে। কপট সেবার দ্বারা হবে না, দাম্ভিক অহংকারের দ্বারা সেবা হয় না। হ্যাঁ, আমি কিছু বুঝি, আমি কিছু জানি। ওই যে আমাদের গুরু মহারাজ বললেন না কথাটা, আমি গুরু মহারাজেরই কথা আমি বলছি, অপ্রাকৃত কথা। আমার গুরু, আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, তুমি দাও গো দেখাও এ বুঝাই। হ্যাঁ, দেখুন এইভাবে দিনহীন হয়ে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের নিকট আমরা যখন প্রার্থনা করব, তখন ভগবান কৃপা করে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই বস্তুকে প্রকটিত করে দেবেন, জানতে পারবেন। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে মূল তাৎপর্য। হ্যাঁ, অধিক সময় তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমাদের আবার যেতে হবে। হ্যাঁ, আপনারও অনেক সময় বসে রয়েছে। আমি এই জন্য বলছি, আর যে বিগ্রহ, এই বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ। এই গোপাল সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের গোপাল। তিনি গিয়েছিলেন কোথায়? দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণের সাক্ষী দেওয়ার জন্য। আজ পর্যন্ত ওই গোপাল কোথায় রয়েছে? জগন্নাথপুরীর কাছে সাক্ষী গোপাল রয়েছে। নাম রয়েছে কি? সাক্ষী গোপাল। হ্যাঁ, সাক্ষী দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন, উইটনেস দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। সে কথা অনেক রয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য ভগবান চলেন, ভগবান সবকিছু দেখেন, সবকিছু করেন। বিশ্বাস করে আমাদের সেবা করতে হবে। ঠাকুরের সেবাটা বিশ্বাস করে করতে হয়, শাস্ত্র বিধি অনুসারে করতে হয়। সেবা আমাদের ঠিক করে করতে হয়। ভগবানকে ঠিকভাবে সেবা না করলে আবার বিপদ হয়। আমার গুরুদেব বলতেন, বিগ্রহ দেখে হয় আগ্রহ। কি বললাম? বিগ্রহ দেখে হয় আগ্রহ। ওহো, এত সুন্দর ঠাকুর, আমিও ঠাকুরকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে যাবো আর সেবা করব। আগ্রহ হলো না। সে ঠাকুর নিয়ে এলেন, বাজার থেকে কিনে নিয়ে এলেন, প্রতিষ্ঠা করা হলো, কিন্তু তার কিছুদিন পরে গলগ্রহ হয়ে গেল। গলগ্রহ মানে সেবা ঠিক মতো হয় না। একবেলা ভোগ লাগে তো হ্যাঁ, দিনে ভোগ লাগে তো রাত্রে ভোগ লাগে না, রাত্রে ভোগ লাগে তো দিনে ভোগ লাগে না। হ্যাঁ, ক্ষমা করবেন, অনেক লোক তাই করে। এই জন্য বলছি, বিগ্রহ খুব সতর্কতার সহিত, সাবধানতার সহিত ঠাকুরের সেবা করতে হবে। হ্যাঁ, গলগ্রহ তখন কেন না? একা কাজ করতে পারে না। কাজ করবে কি করে? হ্যাঁ, জমিনে ধান কাটবে না এই ঠাকুরের সেবা করবে? বলুন। হ্যাঁ, বলে ঠাকুরজি তো এখানে পড়ে থাকে, আমি ধান কাটতে যাই। আর ঠাকুরের এখানে 3 দিন ভোজন হয় না। আমার গুরুদেব এই কথাগুলো শোনাতেন। বলে না, এ সাক্ষাৎ ভগবান, তাকে লৌকিক সদ্বন্ধুবৎ প্রীতি করে সেবা করতে হবে। যেমন মা যশোদা গোপালকে তিনি পুত্র জ্ঞানে সেবা করতেন। মাতা মরে পুত্র ভাবে করে লালন পালন, ঠিক তদ্রূপ গোপালের হয়ে সেবা করতে হবে। প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে মোর হরে মোর মন। এই জন্য ঠাকুরের রাধা গোবিন্দের সেবা এইভাবে করতে হয়। ভাবগ্রাহী জনার্দন, ভগবান আপনাদের ভাব গ্রহণ করবেন। যদি শুদ্ধ ভাব থাকে তাহলে ভগবান তা গ্রহণ করবেন। ঠাকুরের আপনার কত সুন্দর নাম, কি নাম দেওয়া হয়েছে? শ্রী রাধা রমন বিহারী। বলো শ্রী রাধা রমন বিহারী কি। শ্রী গুরুদেব ভক্তি বেদান্ত ছিল বামন গোস্বামী, ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের তাঁর হিতগত ধন বলছেন। তিনি যে দিল্লি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে ঠাকুরের নাম রয়েছে কি? রাধা রমন বিহারী। मेरो राधा रमन गिरिधारी,
गिरिधारी श्याम बनहारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। अधिक समय ना নিয়ে আরো বৈষ্ণবগণ কথা বলবেন। ঠিক আছে, আপনাদের জানেন এখানে কার্যক্রম কতক্ষণ পর্যন্ত, বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত। আরও বৈষ্ণবগণ এখানে এসছেন, মহারাজগণ এসছেন, সন্ন্যাসীগণ এসছেন, তারা আরও সুন্দর হরিকথা আপনাদের শ্রবণ করাবেন। এখন ঠাকুরের আরতি হবে, হ্যাঁ, মধ্যাহ্ন আরতি, ভোগ আরতি। তারপরে ভোগ আরতির পর আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করুন, মহাপ্রসাদ সেবন করুন। তারপরে আবার সন্ধ্যার সময় বৈষ্ণবগণ এখানে হরিকথা বলবেন। আজকে বিকালে তো হরিকথা রয়েছে কেন? হ্যাঁ, কি গো, কি একবারে? হ্যাঁ, এত পয়সা খরচ করলে একবারে হরিকথাগুলো শেষ করে দিবে? এত বৈষ্ণবগণ যে এলেন, না না, বৈষ্ণবগণের কাজ মুক্তি হরিকথা শ্রবণ করুন। হ্যাঁ, এত পয়সা খরচ করেছেন, সুন্দর করে সাজিয়েছেন, বৈষ্ণবগণকে ডেকে এনেছেন, হরিকথা যদি শ্রবণ না হলো তাহলে এত অর্থ ব্যয় করে কি লাভ হবে? বুঝতে পারছেন? হরিকথাটা প্রয়োজন আমাদের। হরিকথা যদি শ্রবণ না হয় আর যা কিছু করেছেন সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্য বলছেন হরিকথা রুচি না হইলে কি বলা হয়েছে? পণ্ড সেই শ্রম, চৈতন্য চৈতামৃত। হ্যাঁ, বিশক্সে ন কথা সুত ন রচেত যদি, হ্যাঁ, শ্রম এব হি কেবলম। চারি বর্ণাশ্রমে যদি কৃষ্ণ নাই ভজে, শস্য কর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে। এই জন্য হরিকথা আমাদের শ্রবণ, যত হরিকথা শ্রবণ হবে তত আমাদের অনর্থগুলো, কাম ক্রোধ আদি সংসার বাসনা তত দূরে চলে যাবে। হরিকথা শ্রবণ, বৈষ্ণবগণের মুখ থেকে যে হরিকথা, তাকে বলা হয় অপ্রাকৃত হরিকথা বলা হয়। ট্রান্সেন্ডেন্টাল ভাইব্রেশন। ও ট্রান্সেন্ডেন্টাল ভাইব্রেশন কানের মধ্যে গিয়ে হৃদয়ের মধ্যে আসে, আর হৃদয়ের যত ময়ল থাকে সব দূর করে দেয়। তাই গৌর প্রেমানন্দ। হ্যাঁ, আমরা তো যেতে হবে, আমাদের 4 ঘন্টা আবার গাড়ি করে যেতে হবে। আবার বিকালে ওখানে হরিকথা আছে। হ্যাঁ, আজকে ওখানে ভাগবত সমাপ্তি দিবস। আমার খুব আনন্দ হয় যে সন্ধ্যা সকাল 3 টাইম এখানে হরিকথা হবে, 3 টাইম এখানে বসে থাকি। কিন্তু যাই, আপনারা কৃপা করলেন আমায়, হ্যাঁ, কৃপা করে নিয়ে এলেন, কৃপা করে আপনারা সঙ্গ দান করলেন। এটাই হচ্ছে আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার সকলে কৃপা আশীর্বাদ করুন যেন গুরু বৈষ্ণবগণের সেবা করতে করতে এই জীবনটা যেন সমাপ্তি হয়। বাঞ্ছা করতে কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন। মহারাজ ক্ষমা করবেন, হ্যাঁ, আমার ধৃষ্টতা। হ্যাঁ, গৌর প্রেমানন্দে আরতি করে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয় জয় মহারাজ কি জয়, মহারাজের শুভ আগমন কি জয়। আরতি আরতি করে তাড়াতাড়ি করে প্রসাদ দিয়ে 2টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে। হ্যাঁ, আগে ঠাকুরের আরতিটা তো হোক। হ্যাঁ, বলো বৃন্দাবন বিহারী।
জয়। আরে বাবা আপনি কোন মঠে আছেন? আমি বর্ধমান, বর্ধমান। ওই যে ভক্তি কমল মধুসূদন ভক্তিকমল মধুসূদন। আমার শিষ্য জীবন আচার্য। আপনি যেভাবে বিদেশে প্রচার করছেন, আপনি যেভাবে প্রচার করছেন, উত্তম সাহেব মহারাজ, আরে চলো 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 চলো। বিনা প্রসাদে কেউ যাবে না। প্রসাদ মানে কি বললাম? প্রসাদ মানে দাঁড়া দাঁড়া, বিনা কৃপা দিয়ে কি করে যাবে? হ্যাঁ? ধরুন, এই পর্দা পর মাইকটা কোথায়? মাইকটা কোথায়? মাইক লাগবে না, কাজ হয়ে যাবে। মাইক পর্দা, হ্যাঁ, করলেস মাইক। তাতে তুমি আসো। রসমতী নন্দন